آج میرے ہاں میں نے سوچا کہ مجھ پہ بہت الزام لگتے ہیں. لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ یو سیم ٹو سم ہاؤ نیور گیٹ انف آف مین. تو میں نے سوچا کہ یہ الزام کو آج جھوٹا ثابت کر دوں اور آپ سب کو دکھا دوں کہ جہاں میرے دل میں مردوں کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے سو ہے, کیونکہ وہ دل بہلانے کے کام اچھے آتے ہیں. لیکن آج میں نے سوچا کہ اپنے ہاں اپنی 2 پسندیدہ خواتین کو بلاؤں گی ٹو ریئلی سیلیبریٹ ویمنس ڈے ان پاکستان. سلیمہ ہاشمی میری جان اور آسما جہانگیر, تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار بینگ ہیئر. ریئلی عورتوں کا دن تھا ہے نا. بٹ جانی مجھے بتاؤ آسما اور سلیمہ تم بھی کہ آج ہم 8 مارچ کو ویمنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا ہم واقعی اس قابل ہیں ایز اے نیشن کہ ہم عورتوں کے دن کو سیلیبریٹ کر سکیں؟ ڈو وی ہیو انف ٹو سیلیبریٹ اور ہیو وی ڈن انف ٹو سیلیبریٹ آور ویمن؟ سیلیبریٹ تو بس ایک طریقے کے ہی ہے. ویسے تو روز 8 مارچ کو بھی عورتیں وہی مارے کھاتی ہیں, وہی دھکے کھاتی ہیں, اور شاید ہم بھی دھکے کھا کے آئے ہیں یہاں. مگر یہ ہے کہ کبھی تو ہمیں ایک دن چاہیے کہ ہم کہہ سکیں کہ چلو یہ ہمارا دن ہے. اچھا وہ آپ لوگوں نے بلا لیا, ورنہ کئی سال پہلے تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں تھے. یہ بھی دن گزر جاتا تھا جب یہاں پہ آ کے کہتے تھے مائی ڈیئر کنٹری مین, اور ہمیں بس یوں ہی خالی کر کے بس فارغ ہو گئے. نہیں, میرے خیال میں کہ یہ میرا ایک خواب ہے کہ 8 مارچ کو کسی بھی سال پوری دنیا کی جو عورتیں ہیں نا کام بند کر دیں, صرف ایک دن کی. نہ کوئی روٹی پکائے, نہ کوئی بچوں کو پالے, نہ کوئی کھیتی باڑی کرے, نہ کوئی دودھ دوئے, نہ کوئی دفتر کو جائے, نہ کوئی ٹیلی فون آپریٹر کام کرے. اس دن عورتیں کچھ نہ کریں, نہ کوئی بچہ پیدا کرے, اور اس دن پھر پتا چلے کہ بھی عورت کرتی کیا ہے. واقعی پھر پتا چلتا ہے کہ بھی دنیا جو ہے وہ عورت کی محنت پہ قائم ہے. اور ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے. عورت کی جو محنت ہے نا وہ تو یوں ہے کہ جیسے پانی کی طرح بہا دو گئی, غائب, جذب, ڈسپیئرڈ. ایسے 8 مارچ کو چھٹی ہونی چاہیے, ویسے ہونی چاہیے. بٹ آئی ہیو نیور انڈرسٹوڈ, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 8 مارچ ہی کیوں عورتوں کے دن کے لیے. یہ ایک 8 مارچ کا دن منایا گیا اس لیے کیونکہ پہلے جو ٹریڈ یونین کی عورتیں تھیں وہ نکلی باہر, اور پھر یہ UN نے ریکگنائز کیا کہ یہ عورتوں کا دن ہوگا. بٹ آئی تھنک اس میں سب سے پہلے غالباً 20ویں صدی کے شروع میں 140 عورتیں جو تھیں نیو یارک میں, جو کہ کسی مل میں کام کرتی تھیں, وہ ایک آگ بھڑک اٹھی اور وہ زندہ جل گئی. اٹ واز ان مارچ. اور پھر اسے چند سال بعد اسی دن 8 مارچ کو 15,000 عورتوں کا جلوس نکلا تھا, وہ بھی امریکہ میں ہی تھا. تو یہ 2-3 واقعات ہوئے تھے جس کے بعد پھر کہا کہ یہ ایک دن جو ہے وہ عورتوں کے نام ہونا چاہیے. اور I agree with you, ایک دن کیوں, مطلب ہر دن ہی عورتوں کا دن ہونا چاہیے. بٹ میں تمہاری بات سن کے سلیمہ مجھے ایک طرح سے غصہ بھی آیا کہ جب بھی آگ لگتی ہے تو عورت ہی کیوں جلتی ہے. چولہا پھٹتا ہے تو عورت جلتی ہے, خودکش دھماکہ ہوتا ہے تو بھی عورت ہی ماری جاتی ہے. آئی ایم سڈنلی ریمائنڈیڈ آف مائی پنکی, آف مائی بے نظیر بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, who got which is such a tragic loss for Pakistan also. لیکن کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے آسما کہ مرنے والی عورت ہی کیوں ہونی تھی. آئی مین یہ سب مرد کیوں نہیں مرتے, یہ کیسے بچ جاتے ہیں؟ ڈو یو فیل, تمہیں لگتا ہے کہ اس کا عورت ہونا اس کی موت کی سبب ہے نا؟ کہ اس کا عورت ہونا بہت کھٹکتا تھا ہمیشہ. مثلا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ آئے لوگ پریزیڈنٹس رہے, ہمیں ان کی کئیوں کی بیویوں کے نام تک نہیں پتا. یہاں پہ اس کے بچوں کی کرٹیسزم, اس کے میاں کی کرٹیسزم, اس کی اپنی کرٹیسزم, اور ایک طریقے سے جس طرح عورت کو یہ لوگ ذلیل کرتے ہیں نا, آدمی کو نہیں کرتے. مطلب یار پاکستان تو کھاؤ پیو پارٹی رہی ہے ہمیشہ سے, مگر ایک کسی کو اگر ٹارگٹ بنائیں گے تو وہ عورت بنائیں گے, حالانکہ شی واز شولڈرز اینڈ ہیڈز ابو ایوری. یعنی آج وہ ہوتی تو ہم سب مسکرا رہے ہوتے اس الیکشن کے بعد, ایک رونق ہوتی, ایک چیزیں نظر آتی. اور سلیمہ تمہیں یاد ہے 8 مارچ کا پہلے دفعہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹرشپ پہ وہاں پہ عورتوں کو بلایا. اور میں تو جب بھی پرائم منسٹرشپ ہاؤس گئی ہوں 2 دفعہ گئی ہوں. ایک بار جب انہوں نے ہلری کلنٹن آئی تھی بلایا تھا, اور پھر اس نے ایک اور کوئی میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بلایا تھا ہر ایک عورت کو. یعنی کہ وہاں پہ فرسٹ ویمن پولیس وومن تھی, پائلٹ تھی, ہیلتھ وزٹر تھی,
تو بڑا اچھا لگا. بلکہ شیلی اور میں پرائم منسٹر ہاؤس میں سیڑھیوں میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے تھے. میں نے کہا شیلی یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہو. یہ عورت ہی پرائم منسٹر ہو تو ہم کر سکتے ہیں. سلیمہ کبھی جیل جانے کا تجربہ ہوا؟ چند دنوں کے لیے. Tell me all about it. Very brief. Hardly worth mentioning. لیکن یہ ہے نا کہ تھوڑا سا خاندانی کام بھی تو ہے نا. وہ تو ہے. ہاں چلا آ رہا ہے. میں نے کہا کہ چلے بھی ہم بھی تھوڑا سا چیک کے دیکھ لیں مطلب کیسا. کرسی پہ گئی تھی جیل. ہاں وہ ایسا ہوا نا کہ پھر انہوں نے کہا جی چلیں جی آپ باہر ہے گاڑی کھڑی آپ جائیں. تو میں نے کہا بھی میں تو یہاں سے اٹھ کے نہیں جا رہی کیونکہ ہم ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ تو میری ماں کا دفتر ہے اور میں تو اس کرسی سے اٹھنے نہیں والی کیونکہ آپ کے پاس کوئی وارنٹ نہیں. تو میں تو نہیں جا رہی. آپ وارنٹ دکھائیں کہ میں نے کیا جرم کیا اور یہ میں کمرے کے اندر ہوں. میں نے کوئی جلوس میں نہیں گئی, کوئی میں نے قانونی کوئی غلط کام نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ اٹھیے. تو میں کہا تو میں تو نہیں اٹھ رہی. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں آپ کو اٹھانا پڑے گا. 100 بسم اللہ اٹھا لو. تو خوش نہیں تھے ویسے پولیس والے. ان کو پولیس ویمن کو بلانا پڑا جو کہ اور بھی زیادہ میری حالات سے نالاں تھے. آپ کو پتا ہے میں اتنی سلم بھی نہیں رہی. ان کو اٹھا کے لے کے جانا پڑا. اور جب فائنلی باہر لے گئے اسی طرح سے کرسی میں, گلی میں بھی کرسی میں. میرا بیٹا مجھے لینے آیا ہوا تھا. اس نے دور سے دیکھا کہ اماں جو ہے وہ کرسی میں چلی جا رہی ہے تو حیران پریشان کچھ کہہ بھی نہیں سکا. انہیں پولیس کی وین میں مجھے ڈالنے لگے تو نیچے رکھا انہوں نے مجھے. تو پھر انہوں نے مجھے پولیس والے مجھے بہت حقارت سے کہا تو اب کیوں کرسی سے اتر رہی ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ میں مشرف صاحب نہیں. میں تو خیر تھوڑے تھوڑے دن گزارے میں 2 ہفتے پھر 2 ہفتے پھر اس طرح کر کے, مگر یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. But Jani, you must face a lot of hardships یا ایک مشکلات کا سامنا تو کرتے رہنا پڑتا ہوگا. چلا گیا. وہ شروع میں تھا. مطلب اس وقت جب ہم ساری عورتیں نکلی تھیں, اکٹھی نکلی تھی, کوئی اکیلا تو کام کرتا نہیں ہے. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بدماش عورتیں, یہ بیکار باتیں کرتی ہیں, یہ معاشرے کو خراب مغرب زدہ معاشرے کو خراب کر رہی ہیں. اب وہی لوگ جو کہتے تھے, آپ یقین کریں وہ اب بالکل انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے. وہی مائیں جو پہلے ہمیں کہتی تھی کہ آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں, وہی اپنی بچیاں ہمارے دفتروں میں لاتی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو انٹرنشپ دیں. تو زمانہ بدل گیا ہے, بہت اویئرنیس ہو چکی ہے. تو وہ وقت تھا جب کہ ہر کیس کے اندر ہمیں ذلیل و خوار کیا جاتا تھا. اب یہ نہیں ہے. اب ہم وہ اس وقت سے نکل آئے ہیں جب ہمیں کنٹروورسی کا سامنا ہر قدم پہ ہوتا تھا. کہ کتنی امید ہے ایک برائٹر کل کی؟ I think the younger generation is full of hope and I am full of hope for them. کیونکہ اگر دیکھیں کہ بھئی وہ جن کے کندھوں پہ کھڑے ہیں تو حالات ان کے پرورش کے کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں رہے. انہوں نے لا قانونیت دیکھی ہے, انہوں نے لوٹ کھسوٹ دیکھی ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی جس چیز کو ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ ٹاما کبھی نظر آئی کبھی نہیں نظر آئی. تو ان کے لیے جو تربیت کے جو حالات ہونے چاہیے وہ نہیں رہے. مگر آپ دیکھیں آج ان کی دلچسپی اور یہ بڑی اچھی طرح سے ڈیمونسٹریٹ ہوئی ہے سلیکشن. میں اپنی کلاس سے پوچھا کہ کتنے لوگوں نے ووٹ دیا, اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کا ووٹ جن کا بنا ہوا تھا انہیں دیا. تو انہوں نے بہت نکل کے اور دلچسپی سے دیکھا آپشنز کیا ہیں. تو میں تو بہت پر امید ہوں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت اگر واقعی آپ نے کچھ جمہوریت کے لیے کرنا ہے, وی ہیو ٹو ٹاک ٹو دا ینگ, وی ہیو ٹو اسپیک ٹو دیم. ان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ بھی انہیں نہیں لے کے آگے چلنا ہے, کیونکہ ان سے پہلی نسلوں نے تو کوئی زیادہ اچھی حالات نہ پیدا کیے انہیں. سو آئی ایم full of confidence. اور یہ the new generation is far more creative. دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, ان کے پاس ایسے ذرائع آ گئے ہیں کہ ان کو 2 سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اس سرے میں کیا ہو رہا ہے, کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, کہ افغانہ میں کیا ہو رہا ہے, اور عراق میں کیا ہو رہا ہے. سو ان کے لیے جو ہتھیار ہیں اور جو طریقے ہیں وہ بہت سارے ہیں, and I have a lot of confidence. I really do.
लेकिन एक चीज़ जो मैंने इंडिया में नोटिस की है दैट दैट नेशन और दैट कंट्री हैज़ वेरी सक्सेसफुली रिजन अबव द जेंडर डिवाइड. वहाँ पे जब मैं निकलती हूँ बम्बई की सड़कों में तो मैं औरतों और मर्दों को जब काम करते देखती हूँ तो बिलीव यू मी सलीमा कि वहाँ पे एहसास भी नहीं होता कि ये लड़की है और ये लड़का है, कि ये औरत है, कि ये मर्द है. आई मीन दे लिटरली मतलब बिल्कुल शाना बशाना एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. क्रॉस द बॉर्डर बाय फुट अमृतसर, तो वहाँ पे स्कूटर पे औरत जा रही है, साइकिल पे जा रही है. और इधर आए तो यहाँ पे आपको बहुत झाड़ियों के पीछे शायद कोई अम्मा जी एक नजर आ जाए, वो भी यूं बेचारी डरती डराती, हाँ स्कूटरों पे, रिक्शों पे, साइकिलों पे. सो हाउ टू बी राइज अबव दिस जेंडर डिवाइड? हम कैसे अपनी औरत को कैसे और ये आप दोनों से सवाल है कि हम अपनी औरत को कैसे एम्पावर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में बहुत सारी इसमें एक तो माशी है कि भाई औरत जो खुद कफील होगी, उसको एहसास होगा कि भाई मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ, तो वो खुद कहेगी कि जी अच्छा लाओ मेरा हिस्सा लाओ. लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में कि मर्दों को सीधा करना पड़ेगा. एंड आई एम सॉरी टू से दैट, वो जिस तरह से भी हो, जब तक तो हमारे यहाँ एक फ्यूडल सोच, एक पेट्रियार्कल सोच रहेगी और वो ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक जाती है. और सूटेड बूटेड बंदे आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जरा सा इसको स्क्रैच करो ना सरफेस पे से, तो वो निकल आता है बीच में से करके जाता है गुरिल्ला टाइप, जिसको जो मौका लगता है वो ठप देता है, तो पहले वो जो है ना वो उस जानवर को टेम करने की. पेट्रोनाइजिंग भी बड़े होते हैं. अभी मुझे मसल कहेंगे नहीं जी आप तो पता है खातून होके फिर भी आप अकल की बात करती हैं. हाँ. ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया आप खातून होके भी अकल की बात करती हैं. अच्छा, और शुक्र है दिल में का होगा कभी कभी. नहीं, और बहुत सारे ऐसे मौके हुए कि यू मीट इन अ फैमिली, द वुमन इज, द यंग डॉटर इज सो मच ब्राइटर देन द सन. नहीं, बेटे के लिए ये टिकट कट रहा होता है, जाए ऑक्सफोर्ड में पढ़े, और बेटी को कहा जाए नहीं अच्छा चीज है इसका, यहाँ पे शादी तो हो ही जानी है, तो ठीक है ना जरा इसका ये. I know Salima, but you pointed out something very nice just now. और मैं उन तमाम माओं को जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ और जवाब चाहूँगी कि ये सवाल आप भी उनसे उठाएं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ जब एक बच्ची को पाला जाता है तो ये सोच के नहीं पाला जाता कि इसने बड़े होकर एक इंडिविजुअल बनना है, एक फ़र्द बनना है. हम क्यों उसको पालते हुए ही उसके दिमाग के अंदर ये बात बार बार डालते हैं कि तुमने उसका बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव सेट फॉर अ गर्ल इज टू फाइंड द राइट गाय एंड गेट मैरिड. कि उसको क्या एक बच्ची का मुस्तकबिल यही है कि उसने बड़ी होकर सिर्फ एक बीवी बनना है, या सिर्फ एक माँ बनना है, या सिर्फ एक बहू बनना है? क्या उसने एक फर्द नहीं बनना? नहीं, मतलब मैं भी माँ हूँ, काम भी करती रही हूँ, बच्चे हैं, ये वो सब बैलेंस कर ही लिया ना. कोई ऐसी इनसमाउंटेबल चीज़ नहीं है जो कि आप सब काम साथ नहीं कर सकते. लेकिन रोज़ मुझे कोई ना कोई खातून मिलती है, और ऊपर से लेकर नीचे वाले तबके तक, जिसने अपनी उम्र सर्फ कर दी मियाँ की देखभाल, बच्चों की देखभाल, बच्चे बड़े होके चले गए, कुछ कर गए, अब उस औरत के पास कोई काम. और कहते हैं जी मेरी बीवी काम नहीं करती है. हाँ. जब उनसे पूछे नहीं क्या करती बीवी, जी मेरी घर रहती है, सिर्फ सबसे सुबह उठती है, सबसे बाद में सोती है, सारा दिन रगड़े खाती है. मगर मिसेस नवाजी जो आप बात कर रही है ना, मेरे ख्याल ये सलीमा की भी बात है और हमारी भी, हम जितनी भी अपनी बहनें उनको ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को बावकार जिंदगी की तरह जाने दो, उनको एक बावकार इंसान की तरह पालो, उनकी अना जो है उसको समझो, उसको देखो. क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल जो मास्टर सीन इंडिया स्टूडेंट्स ऑल्सो, लड़कियों में भी बड़ी एस्पिरेशंस हैं, लड़कियों में भी उमंगे हैं और लड़कियों में भी एम्बिशन है. तो उसको हमें एक्सप्लॉइट करना है. क्योंकि जब तक किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में जब तक औरतें आगे नहीं निकलेंगी, वो माशरा पूरी तरीके से एक डायनामिक माशरा हो ही नहीं सकता. आप जैसे इंडिया की बात करेंगे, वहाँ भी औरतें पिटती, ये नहीं कि वहाँ नहीं औरतें पिटती, वहाँ भी रेप होता है. फर्क क्या है? वहाँ पे एक आज़ादी है, एक सियासी आज़ादी है. वहाँ पे अगर किसी आदमी ने किसी औरत के साथ बदतमीजी की है, अभी नहीं हुआ वो केस एक मिनिस्टर का जो हमारा, तो क्या उधम मचा वहाँ पे और आदमी को अंदर कर दिया. वहाँ पे हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि औरतों का काम है घर रहना. वहाँ पे औरतों ने स्ट्राइक कर दी. कहा तुम्हारा क्या मकसद है कि हम घर रहें या बाहर रहें? सो एक सिस्टम जो होता है, माशरे का तरीकाकार भी फर्क होना चाहिए. और जैसे सलीमा ने कहा, फ्यूडलिज्म यहाँ है ना, इंडिया में है ना, बांग्लादेश में है ना, नेपाल में है ना, श्रीलंका में,
हम ही रह गए इस फ्यूडलिज्म के पीछे. तो ये जो फ्यूडल मेंटालिटी है ना, साथ फ्यूडलिज्म के आदमियों की, हाँ कि औरत जो है वो मेरी जो है ना वो और जागीर तुमने है. देखा सलीमा कि औरतों में भी फिर हो जाता है हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. कि वो जो सास है वो अपने वक्त भूल जाएगी. हाँ बिल्कुल. जब बहू आएगी तो वो इस तरह के जैसे ही मेरी खिदमत के लिए आई है, और जब बहू जरा सास बनने लगेगी तो वो सास की भी मरम्मत करेगी और अपनी बहू की भी मरम्मत करेगी. मगर ये तो हमने देखा है कि मतलब साउथ अफ्रीका में पुराने दिनों में जो वाइट रजीम थी वो काले पुलिस वालों से ही अपने सबसे जरूरी Exactly. काम निकलवाती थी. और इसी तरह से औरत को जो सारे इस मुश्किल हालात में पली हुई है ना उसको मौका मिलता है तो वो भी जबर करती है क्योंकि मेंटालिटी मर्दाना हो चुकी होती है कि भी इसी तरह से काम निकलता है. जब तक आप जबर ना करो तो नहीं निकलता. बट आई थिंक देयर इज अ सिस्टरहुड और उस हो रहा है you know. और बहुत फर्क पड़ा है. मैंने भी ये नोट किया है कि हमारी जनरेशन की जो आते हैं, मैं नहीं कहती हम परफेक्ट हो चुके हैं, हम में भी वो बातें हैं, मगर कुछ बेहतर हो रही है, आगे और भी बेहतर. नहीं. और दूसरा ये कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड यू हैव विद योर फादर्स, और किस हद तक आप समझते हैं कि आप दोनों की जो भी आज एक माशाल्लाह एक पहचान है, एक शख्सियत है, एक सोच है, उसमें आप दोनों के वालिद साहिबान का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? देखिए असल तो जाहिर होता है जब कि एक वालिद गायब हो आपकी जिंदगी से कई कई साल और फिर आपके घर में जेल बन जाए या पुलिस आ जाए, पुलिस ले जाए, फिर आप जेलों में जाएं जब आप बच्चे हैं, फिर आपको पता चले कि जेलों में से किस तरीके से कागज निकाले जाते हैं, जब जेल जाए तो कपड़ों के अंदर डाल के 10-10 रुपए के नोट लेके जाएं. ये सारी चीजें मैं तो आई कैन राइट अ बुक मैनुअल हाउ टू गो टू जेल, क्या लेके जाओ क्या ना लेके जाओ, ये चीजें तो हमें पता है. फिर ये कि एक कमिटमेंट थी. आखिर वो इसलिए तो नहीं कहते कि वो कोई नैब में तो नहीं गए. नैब में तो नहीं गए. नैब के इसीलिए गए थे, पल्ले ही कुछ नहीं था. तो कमिटमेंट तो वो कमिटमेंट तो मेरे ख्याल आती है. आई थिंक दैट अब ये देखे ना, सलीमा की मेरी दोस्ती अपने वालिदैन के थ्रू नहीं हुई है, खुद हुई है. हाँ बिल्कुल. मेरे ख्याल में एक कॉमन विजन कि भाई जो यकीन है वो इतना पुख्ता हो कि उसके लिए अगर कुछ तकलीफ उठानी पड़े तो कोई बात, यू नो. और इसके अलावा मेरे ख्याल में एक ये एहसास के भी इंसान को अपने लिए सिर्फ नहीं जीना, दाएं बाएं भी देखना है, औरों की हालत पे भी गौर करना है, और अगर कोई इतना सा काम आप कर सकें तो करें. मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग जो कि बहुत बहुत बचपन में आपने सीख लिया. ये भी एक और चीज़ भी बहुत सीखी, वो ये है कि बुरे वक्तों के दोस्त और बुरे वक्तों के साथी जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं इंसानियत के बारे में. और यू नो यू रियली देन वैल्यू things like friendship. Yes, that's true. You know, That's truth. true. That's true. एक छोटे लोग जो बहादुरी दिखाते हैं, you know, बड़े बड़े लोग तो बड़ी दावे करते हैं कि जी ये फलाना जी हम ये कर दे, लेकिन जो एक बहुत पिसा हुआ शख्स जो है वो लॉयल्टी में कोई काम करता है आपके लिए, रिमेम्बर इट ऑल Yes, लाइफ, yes. यू नो. सलीमा के व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड यू हैव विद फैज साहब से? कैसा ताल्लुक, कैसा रिश्ता? बहुत दोस्ताना, क्योंकि यू नो ही वेंट टू जेल व्हेन आई वाज 8 and a half, तो वो एक बड़ी सेंसिटिव उम्र होती. वापस आए तो मैं उस उम्र की थी कि मैं अपने आप को बहुत बालिग समझने लगी थी, हालांकि आई वाज यू नो द बिगिनिंग ऑफ माय टीन्स, लेकिन वो जिम्मेदारी और एक आई सपोज वो हालात ऐसे थे कि मैं समझती थी कि मैं सब कुछ जानती हूँ. तो उन्होंने वो उस चीज़ को कभी ठेस नहीं पहुँचाया. हमेशा था कि भाई हाँ भाई छम कहते, हाँ भाई छम, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, सॉर्ट ऑफ थिंग. तो उस वजह से मेरे ख्याल में इस बात का भी कभी एहसास नहीं हुआ कि भाई भाई कोई नहीं है, जो एक होता है कि जी हाय बेचारियाँ, 2 बेटियाँ, कोई बेटा नहीं वगैरह वगैरह. तो देयर वाज नेवर एनी एब्सेंस फेल्ट कि भाई घर में वो यू नो सजादा नशीन कोई नहीं है. और ये फिर बढ़ती गई बात कि मैं पढ़ने बाहर चली गई और उनके साथ सफ़र में भी निकली हो. सो इट वाज ऑलवेज कमराडरी, और उनको भी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी, और बिलीव यू मी मुझे भी ज़्यादा बोलने की आदत. तो घंटों हम बैठे रहते थे और कभी कुछ कहते भी नहीं थे, लेकिन मुझे पता था अच्छा भी उनको चाय की ज़रूरत है, या उनको भी कहते थे कि उन्हें कहते थे अच्छा भी कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी है. पैसे वैसे कोई ज़्यादा होते नहीं थे, लेकिन जो होते थे वो हम दोनों को उड़ाने की आदत थी बहुत. जिस बात से मेरी अम्मा बहुत नाराज़ होती थी कि दोनों की जेब में बिल्कुल इतना बड़ा सुराख है. तो बट वी यूज्ड टू एंजॉय टू स्पेंड मनी व्हेन वी हैड इट. और हाँ
यारी थी एक्चुअली. It was like that. और मुझे बताओ कि कभी याद नहीं आती एनसीए के उन दिनों की, और कैसा रहा आपके लिए वो तजर्बा? That was my life, you know. 31 साल एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना, वो मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत एक कीमती वक्त था. और if my students cared for me, I cared as much for them. I had a romp. बुरे वक्त भी देखे. मसलन ज़ियाउल हक के ज़माने में हालात बहुत बिगड़ चुके थे, वो आज़ादी नहीं रही थी बात करने की और काम करने की, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे उन हालात में एक यूनिटी भी थी, स्टूडेंट्स में भी और असातिज़ा में भी. और मेरे ख्याल में कि उस इदारे ने बहुत काम किया है पाकिस्तान की जो सकाफती ज़िंदगी है, उसमें उसके इर्तिक़ा में उसका बहुत बहुत अहम रोल है. आसमा जहांगीर को लोगों ने हमेशा एक बहुत सीरियस लाइट में देखा है. यू नो, टेल मी, रिवील योर जो एक कहना चाहिए जो एक वाइल्ड साइड होती है हर इंसान की, रिवील योर वाइल्ड साइड. देखिए ना, मैं तो अपनी वाइल्ड साइड तो टीवी पे तो नहीं रिवील कर सकती, मगर मेरी दोस्तों को शायद पता है मेरी वाइल्ड साइड. बहुत वाइल्ड. Believe you me, it's Really? So how do you like to unwind after a hard day? While, for example, I like to sit with my friends, I like to mimic people, I like She's a fantastic mimic. Really? Yeah. So- And किसको ज़्यादातर मैंने किया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सियासी शख्सियतों को, और ये और मैं फिल्में देखती हूँ, मैं गाने गाते हैं हम, हमारी एक पार्टी होती है जिसपे हम सब गाने गाते हैं, और we do unwind. और ये मैं, and as Salima said, जब हंसी नहीं है जिंदगी में, मजाक नहीं है, तो जिंदगी कुछ नहीं.